Shri Siddhanta Saraswati Vijayate Gauriya Goshtipati Bande Guru Padadandam Bhakta Binda Samanitam Sri Chaitanya Prabhum Bande Nityananda Sahoditam Sri Nandanandanang Vande Radhika Charanodayam Gopijano Samayuktam Bindavanam Manoharam Vanchakalpataruvasya Kipasindhu Bhavacha Patitanang Pavunebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha Mukhaṁ karoti vācālaṁ paṅguṁ langhayate girim Yat kipātamaham vande paramānandamadhavam Vrindāvai tulsidevvai piyāvai kesavasya ca Shna bhakti pade devi sattvatvai namo namaha Narayana namaskritta naram chaiva narottamam Deving Saraswati Vyasam Tato Jayo Mudire Sankirtane Krishna Kathopadeshe Gauriya Patrasya Prakasanecha Sadhanurakta Guru Bhakti Yukta Bhakti Pramadaksha Jagod Varun Deyam Sada Paribhavagna Bhavishtadoham Tethaspadam Siva Viranchanutam Saranyam Vetatiham Panutopal Bhavadiputam Bande Mahapurushate Charuna Ravindam Yat Padupallavanaka Chandamanichhataya Vispurjita Kamapikavavadu Svadarshi Purnanuragra Sasagara Saramurtihi Saradhikamai kada pipam karosi Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadhara Sivasadi Gaura Bhakta Binda Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadhara Sivasadi Gaura Bhakta Binda Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Ajanulambita bhujau kanaka bodhato Sankirtanaika pitaro kamala yataksho Vishambaro Dijavaro Jugadharma Palo Bande Jagat Priyakaro Karuna Bhataro Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Namami Gange Tava Padu Pankajam Surasurairvandito Dibbarupam Bhuktin Jamuktin Chadada Sinitam Bhavanurupe Nasada Naranam Ganga Tarangaramaniya Jata Kalapam Gauri Nirantara Vibhushi Tvam Bhagam Narayano Priyamanangumada Puharam Varansi Purapati Bhajavi Shanatham Vagi Sajusha Vadane Lakshmi Jasya Vakshasi Jyasyasti Hidaya Sambhit Tvam Nishingamaham Bhaji Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram,
एवं प्रकृति वैचित्रात् भिद्यते मतयो निनाम पारंपर्येन केषांचित् पाषण्ड मतयो अपरे। एवं प्रकृति वैचित्रात् भिद्यते मतयो निनाम पारंपर्येन केषांचित् पाषण्ड मतयो अपरे। गौड़ीय गोष्ठीपति श्रीशिल भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर प्रभुपाद परमहंस जगद्गुरु জানিয়েছেন বদ্ধজীব নিজ দোষ দর্শন করতে পারে না। বদ্ধজীব কখনোই নিজের দোষ দর্শন করতে পারে না। বদ্ধজীব কেবল বাহ্যেন্দ্রিয় চক্ষু কর্ণ নাসিকার দ্বারা বাইরে যত কিছু গণ্ডগোল যত দোষ সেগুলো সে আরোহণ করে। গৌড়ীয় গোষ্ঠীপতি শ্রীশিল ভক্তি সিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ পরমহংস জগদ্গুরু জানিয়েছেন বদ্ধজীব কখনোই নিজ দোষ দর্শন করতে পারে না। বদ্ধজীব বাহ্যেন্দ্রিয় মন যা কিছু আছে ইন্দ্রিয় সম্বল সেসবের দ্বারা পারিপার্শ্বিক সব জায়গা থেকে সমস্ত কিছুতেই কেবল দোষ দর্শন করতে পারে। গুণ গ্রহণ করা তাদের পক্ষে খুবই কঠিন। প্রভুপাদ জানাচ্ছেন আমার আপনাদের কাছে এইটি উপদেশ, আপনারা অপরের দোষ দর্শন করার বদলে আপনারা নিজ নিজ দোষ সংশোধন করে নেবেন। যদি আপনারা এই কথা মানেন অর্থাৎ নিজ নিজ যে দোষ আছে সেগুলো গুরু বৈষ্ণবের দ্বারা শনাক্ত করিয়ে নিয়ে এই সব দোষগুলো যদি আপনারা সংশোধন করে নেন তা আমার মনে হয় আপনাদের ভগবত ভজনের রাজ্যে অনেক সুবিধে পাবেন। নাহলে কোনো বড় একটা সুবিধা হবে না। প্রকৃতি ভয়াবহ রূপ ধারণ করে আমাদেরকে আমাদের সর্বনাশ করতে উদ্যত হচ্ছে। প্রকৃতি বৈচিত্র্যময়, প্রকৃতির এত বৈচিত্র্য যেটা কোনোদিন গুণে ওঠা সম্ভব নয়। এতই প্রকৃতির প্রভাব, মায়াদেবীর প্রভাব, সেখান থেকে নিষ্কৃতি পাওয়া সত্যিই খুব কঠিন। মায়াদেবীর কবল থেকে বেঁচে বেরিয়ে আসা নেক্সট টু ইম্পসিবল বলেই ভালো, অসম্ভব বললেও কম হবে। অসম্ভবের পরে যদি কোনো শব্দ থাকে সেটা ব্যবহার করলেই ভালো হয়। প্রকৃতি বৈচিত্র্যাৎ প্রকৃতি বৈচিত্র্য, যার জন্য গুরুপাদ পদ্ম একই গুরুপাদ পদ্ম তার আদর্শ দর্শন করছি, তার আচরণ, তার চরিত্র, তার স্বভাব সিদ্ধান্ত, তার সেবার যে প্রবল আকাঙ্ক্ষা, এগুলো আমরা চোখের সামনে দর্শন করছি। করেও যদি এক শিষ্যের এক ভাব হলো আরেক শিষ্যের অন্য ভাব হলো, এতে অবাক হওয়ার কোনো কারণ থাকতে পারে না, কারণ এটি স্বাভাবিক। কে পূর্ব সংস্কার অনুযায়ী কীরকমভাবে গুরু বৈষ্ণবের সন্নিকটে আসতে পারবে, কতটা নিজেকে ডিভোটেড করতে পারবে, খাপে খাপে মেলাতে পারবে, সেটা অনেক কপালের ব্যাপার, সব ক্ষেত্রে হয় না। কাজে একই গুরুপাদ পদ্মের কাছে একই আদর্শ সমস্ত কিছু দেখেও শিষ্য শিষ্যর মধ্যে বিভিন্ন রকমের মতবিরোধ, বিভিন্ন রকমের আশা আকাঙ্ক্ষা, এগুলো সব দেখা যায়। শ্রীল প্রভুপাদ বলেছিলেন কোনো একটা আদর্শবান গুরু বৈষ্ণবের জ্বলন্ত যে আচরণ না দেখলে পরে বদ্ধজীব কখনো বল পায় না, ভজন করতে পারে না। চোখের সামনে একটা জ্বলন্ত উদাহরণ, যে কীরকম জাজ্জল্যমান উদাহরণ, তার সমস্ত জীবন ডেডিকেটেড ফর দ্য অ্যাবসলিউট ট্রুথ, সে কোনো নির্ভীকভাবে, এ ধরনের অবস্থাটা হওয়া খুবই সুদুর্লভ। তথাপি
নেই বললেও হয় না, থাকতে পারে। কিন্তু প্রভুপাদের এই কথা যদিও সত্য, তথাপি দেখা যায় সেই প্রভুপাদের সামনেই থেকে কত ব্যক্তি তাকে তুচ্ছ জ্ঞান করে চলে গেলেন, তাকে অপমান করলেন, তার দোষ দর্শন করলেন, কত কিছু। এগুলো দেখা গেছে। শাক দিয়ে কখনো মাছ ঢাকা যায় না, হয় না এটা। কাজেই গুরু বৈষ্ণবের সামনে আমরা দেখছি দিন রাত তারা কি করছেন। আমি যে একটা পতিত ব্যক্তি, আমার দিন রাতের ক্রিয়াকর্ম ডায়েরির থেকেও বেশি খোলা। দেখেছেন আমার সামনে থেকে যে ব্যক্তি, যাকে একেবারে তলা থেকে তুলে আনতে হয়েছিল চেষ্টা করে, চোখের সামনে দেখেছেন। তাকে যদি বলা হয় আপনি শিবলিঙ্গ ছুঁয়ে বা নৃসিংহদেব ছুঁয়ে বলুন কি দেখেছেন মহারাজ, কেন আপনি এরাম হলেন, সে উত্তর দিতে পারবে না। জগতের লোকের কাছে এর কোনো উত্তর নেই, তারা বরঞ্চ এর প্রশ্রয় দেবে। কেশব গোস্বামী বলছেন, বর্তমানে যদি কোনো এক আদর্শমান কোনো সাধু কাউকে শাসন করেন, সংযত করার জন্য কিছু বলেন, সে যখন তাকে উপেক্ষা করে লাথি মেরে চলে যায়, সেটাকে বাইরের লোক অনুমোদন করেন, ভালো হয়েছে, আয় আমার কাছে চলে আয়, আমার কাছে এটা ভালো থাকবে, বাজে। কেশব গোস্বামী বলছেন এই রকম বর্তমানের অবস্থা দাঁড়িয়েছে। এর কোনো সমাধান হওয়া সত্যিই খুব কঠিন, কারণ জেগে যারা ঘুমায় তাদেরকে ডাকা যায় না, যারা জেগে জেগে ঘুমোচ্ছেন তাদেরকে ডাকা যাবে না, কিন্তু সত্যিই যারা ঘুমোয় তাদেরকে জাগা যায়। এই জন্য বর্তমান সাধু মঙ্গলের মধ্যে কোনো সাড়া পাওয়া যাবে না, বরঞ্চ জগতে যারা খাবি খাচ্ছে, জড় সংসারের কষ্ট, তাদেরকে কোনো মতে উদ্ধার করা যেতে পারে। এরা উদ্ধার হয়েই রয়েছে, এদের আমার বাবা উদ্ধার করতে পারবে না, উদ্ধার হয়েই রয়েছে এদের, এরকম একটা অবস্থা। কাজেই एवं प्रकृति वैचित्रात् भिद्यते मतयोनिनाम पारंपर्येन केशांचित पासन्न मत, এটা স্বাভাবিক। এই জগতে এটা হয়ে আসছে। গুরুপাদ পদ্মের ধারা, গুরুপাদ পদ্মের আদর্শ, গুরুপাদ পদ্মের যা কিছু আচরণ, এগুলো দেখা যায় কেউ কেউ ফলো করছেন, আর করছেন না বললেও মিথ্যে কথা বলা হবে বা অপরাধও হবে। কারণ প্রভুপাদ আমাদেরকে আশ্বাসন দিয়েছেন। প্রভুপাদ বলেছেন ভক্তিবিনোদ ধারা কখনো অবরুদ্ধ হবে না। হয়তো এমন হতে পারে ফল্গু নদীর মতো চোরা বালির ভেতর দিয়ে সেই ফল্গু নদীর জল যেমন প্রবাহিত হয় থাকবে, ভক্তিবিনোদ ধারাকে অবরুদ্ধ করা যাবে না। হয়তো মুষ্টিমেয় কয়েক এর মাধ্যমে চলবে, এইভাবে হতে পারে, কিন্তু ভক্তিবিনোদ ধারা বন্ধ কোনোদিন হতে পারবে না, চলবে। এরা বহুপাদের কথা। ভক্তিবিনোদ ঠাকুর যে ধারার প্রবর্তন করেছেন, ধেরাহারা গৌরাঙ্গের ধারায়, তিনি বিশেষভাবে যে শুদ্ধ ভক্তির মন্দাকিনী নিয়ে এসেছিলেন, সেটা প্রভুপাদ সেটাকে সবার মধ্যে বিলিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করেছিলেন। যেমনভাবে গুরুপাদ পদ্মের আদর্শকে কেউ কেউ, গুরুপাদ পদ্মের হতে পারে ৫,০০০ শিষ্য বা ১০,০০০, তার মধ্যে দেখা যায় ১-৮জন শিষ্য হয়তো বাস্তবিক গুরুদেবের প্রত্যক্ষ আচরণটাকে নিতে পেরেছেন। নিতে পারার একটা ব্যাপার আছে, দিতে পারা তো আছেই, দিতে পারার ব্যাপার তো আছেই নিশ্চয়ই, কিন্তু নিতে পারারও একটা প্রশ্ন আছে। শুধু গুরুদেব দিতে চান, কিন্তু আমি অপদার্থ অপরাধী, আমি নিতে নাও পারতে পারি। কাজে দিতে পারার সঙ্গে নিতে পারার একটা নিকট সম্বন্ধ আছে। শুধু দিতে পারলেই সে নিতে পারবে এমন কোনো কথা নয়। এই জন্য গুরুপাদ পদ্মের কাছে অনেক শিষ্য থাকতে পারেন, তারা মনে করছেন আমরা গুরুপাদ পদ্মের আনুগত্য করছি, তারা মনে করছেন আমরা গুরুপাদ পদ্মের আনুগত্য করছি, কিন্তু
তারা অটো সাজেস্টিভ মেথডে চলছেন। অটো সাজেস্টিভ মেথড মানে হলো, আমি এই কাজটা করলে গুরুদেব খুব খুশি হবেন, বেশি করে টাকা এনে দিলে হয়ে যাবে, খুব খুশি হবেন তিনি। তার তো টাকা পয়সা নেই, গরিব তিনি। আবার কেউ বলছেন, এর শরীরে গতরে যদি বেশি করে খেতে দিই, দেখাই আমি, দেখুন এইসব করছি লোক দেখাবার জন্য, তাহলে তিনি খুব সন্তুষ্ট হবেন। কিন্তু কিসে তিনি সন্তুষ্ট হবেন তাদের কোনো ধারণাই নেই। গুরুপাদ পদ্মের অন্তঃকরণের যে গোপন ইচ্ছাটা, এটা খুবই সৌভাগ্য যাদের আছেন, তাদের কয়েকজন হয়তো জানতে পারেন তা অন্তঃকরণে কি আছেন। এই জন্যই আমরা বলতে শুনি, শ্রীল প্রভুপাদ গৌরকিশোর বাবাজি মানে কী সেবা করেছেন, কি সেবা করেছেন, সত্যিই তো তাই, কী সেবা করেছেন, করেনি তো। এটা জগতের হিসাব, এই পর্যন্তই ওদের দৌড়, এরা এই পর্যন্ত, এর বাইরে আর যেতে পারবেন না। অর্থাৎ জড়সংসারের এই মায়ার প্রকোপে এরা সর্বনাশের পথেই যাবেন। এদেরকে দেখাবার মতো যে পরিবেশ, যে অবস্থা, সেটা নাই, তারা শুনবেন না, কোনো কথা শুনতে চান না। আবার গুরুপাদ পদ্মের কাছে থেকে তার দোষ দর্শন হয়, তিনি নিজের ইচ্ছা মতো চলেন, যেটা ভাগবতী মহাপুরাণে বলছেন, ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বলছেন এটা হতে পারে, এটা বৈচিত্র্য কিছু নেই, এটা বিচিত্র জগৎ, এর মধ্যে কিছু করার নেই, এভাবেই চলবে। প্রভুপাদ প্রায় বলতেন, পরস্বভাব কর্মাণি ন প্রশংসাত ন গরেহেৎ। আপনারা দয়া করে পরের স্বভাবের নিন্দা বা প্রশংসা করতে যাবেন না। কেন? প্রশংসা করলে কী আপত্তি, কি যে বলেন, নিন্দা না করলাম, প্রশংসা করলে কী আপত্তি। প্রভুপাদ বলছেন, পরস্বভাব কর্মাণি ন প্রশংসাত ন গরেহেৎ বিশ্বমে একাত্মকম পুরুষ প্রকৃতি পুরুষেন চ পশ্যন প্রকৃতি পুরুষেন চ। পরস্বভাব কর্মাণি ন প্রশংসাত ন গরেহেৎ বিশ্বমে একাত্মকম পশ্যন প্রকৃতি পুরুষেন চ। প্রকৃতি এবং পুরুষ দুজনে মিলে এই জগতের যে বৈচিত্র্যময়, যেটাতে আমরা আকর্ষিত হচ্ছি, এরা একটা অপূর্ব একটা ঝুলন সাজিয়ে রেখেছে, অপূর্ব একটা মার্কেট সাজিয়ে রেখেছে। এই মার্কেটে সব কিছু পাওয়া যায়, যে রূপ চাইবে সে রূপ পাবে, যে রস চাইবে রস পাবে, গন্ধ শব্দ যা চাইবে সবই পেয়ে যাবে। এগুলো সব সাজিয়ে রেখেছেন নিউ মার্কেটের মতো, চোখ ঝলসানো, চোখকে ঝলসে দেবে, আর সেইগুলোতেই আমাদের মন যাবেই যাবে। আমরা গৌরকিশোর বাবাজি মাঝে ছেঁড়া কাপড়ের দিকে তাকাতে পারবো না, এটা কি কোথাকার কে, এ তাকে কী হবে, উনি কি সাধু নাকি? তাহলে সাধু হলে এত ভগবান তো কোনো কৃপা করছেন না, তো পয়সা নেই, কিছু নেই, গরিব, বংশীদাস বাবাজি মাঝে কিছু নেই। এগুলো আমাদের মায়াদেবী বঞ্চনা করার জন্য ওরা এরম করেন। গুরু বৈষ্ণব গরিব, আবার গুরু অ্যারিস্টোক্রেট সাধু গুরু বৈষ্ণব শুনেছি বর্তমান যুগে বলেন, এই সভ্য জগতের লোকরাই বলেন অ্যারিস্টোক্রেট সাধু। আমি হেসে কুটি, সাধু আবার অ্যারিস্টোক্রেট হয়, সাধু আবার গরিব হয়, এটা আবার কি নতুন শুনলাম, তো শুনিনি কোনো দিন। যে ধরনের আচরণগুলো তারা প্রকাশ করেন সেগুলো আমাদেরকে বঞ্চনা করার জন্য। প্রহ্লাদ মহারাজ সমগ্র ভারতবর্ষের রাজা হয়েও তিনি নিষ্কিঞ্চন, আবার আমি একটা ছোট্ট কুটিয়ায় বসে রয়েছি, কিছু করি না, কিচ্ছু না, আমি দেখে লোক নিষ্কিঞ্চন, দেখা যায় ভোগী। এই যে কত গুপ্ত সিদ্ধান্ত, এগুলো উপলব্ধি করতে যে কত কোটি জন্ম যাবে, এটা লোকে বুঝতে পারছে না। এই বুদ্ধিটা, এ মন, এ চোখ, এগুলো হলো শত্রু, এগুলো দিয়ে আমাকে পাক মারছে, মায়াদেবী আমাকে পাকিয়ে ফেলছে, যা নরকে চলে যা, যা অভাগা চলে যা। গুরু বৈষ্ণব দেখতে গিয়ে আমরা পুঁই শাকের মাচা দেখি, প্রভুপাদ বলছেন আমরা জগন্নাথ দেখতে গিয়ে পুঁই শাকের মাচা দেখি, এরম হয়ে রয়েছে। এই কথা প্রভুপাদ বলছেন, জগন্নাথ আর দর্শন হয় না, জগৎ দর্শন আর জগন্নাথ দর্শন দুটো একসঙ্গে হতে পারে না।
যাদের জগদ্দর্শন হচ্ছে বা হয়ে যাবে, হয়ে চলছে, পূর্বেও হয়েছিল, বর্তমানে হচ্ছে, ভবিষ্যতেও তারা আশা রাখছেন যে আমরা জগদ্দর্শনই করব, এটাই সুবিধা আছে। তাদের কোনো রকম জগন্নাথ দর্শনের কোনো সুযোগ নাই। প্রকৃতি যদি একা থাকেন, যদি পুরুষ অর্থাৎ এই আত্মাগুলোকে আমি উইথড্র করে নিই, অনন্ত কোটি যে জীবাত্মা আছে এক্ষুনি যদি আমি জগৎ থেকে উইথড্র করে নিই, আত্মা থাকবে না। প্রকৃতি কী করবে? পারবে কিছু করতে? কিছু করতে পারবে না। প্রকৃতি জড়া, প্রকৃতি জড়া বস্তু। এ একটা অদ্ভুত একটা ম্যাজিক চলছে, একটা জাদু, যে এই প্রকৃতির মধ্যে কর্মফল অনুযায়ী সমস্ত জীব ঢুকে পড়ছে। এ হয়ে যাচ্ছে মেয়ে ছেলে, এ হচ্ছে বেটা ছেলে, এ হচ্ছে পণ্ডিত, এ হচ্ছে জজ, এ হচ্ছে। এবার এটা নিয়ে ওরা, যেটা সেদিনকে বলছিলাম, এই শরীর নিয়েই ব্যস্ত। আরে তুই আগে তোর নিজের শরীরটা ঠিক কর, ভজন পরে করবি, আগে পরে করবি ভজন পরে, আগে শরীর ঠিক কর। শরীরে ময়লা হচ্ছে পরিষ্কার কর, ঠিকঠাক কর, শ্যাম্পু ব্যাম্পু দিয়ে ঠিকঠাক করে কবে ভজন করবি? সময় কই? এই জন্য এইগুলো নিয়ে লোকে ব্যস্ত রয়েছে, এর বাইরে তারা যেতে পারবে না। আর সেদিনকেও বলছিলাম ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের সামনে যে ডেমন্স ক্যান অলসো কোট স্ক্রিপচার্স। শাস্ত্রের প্রবচন অসুরও দেয়। হিরণ্যকশিপু তার মাকে আর ভাইয়ের বউকে বলছেন, অম্ব অম্ব, এই জগৎ অনিত্য। আরে মূর্খ, তুই আগে নিজে উপলব্ধি কর জগৎ অনিত্য। বলছে জগৎ অনিত্য এইরকমই হবে, এসব বোঝাচ্ছে। কত বড় সুন্দর শাস্ত্রের কথা বলছে, সব এইসবই জগতের এইসব, কিন্তু নিজের উপলব্ধি নাই। রাবণও শাস্ত্র বলতে পারতো, মুখস্থ করতে পারতো, অনেক পণ্ডিত ছিল। পণ্ডিত অর্থ ভগবান, আমরা যে শাস্ত্রের বিচারে পণ্ডিত নয়, এমনি পণ্ডিত, এইভাবেই চলে। কিন্তু বাস্তবিক তাদের মধ্যে কোনো একটা অনুভব না, রিয়ালিটি নাই। যে উপলব্ধি করবে, ভজনের সবচেয়ে মূল কথা হলো অনুভব। যে যত পরিমাণে গুরুকৃপা পেয়েছেন তত পরিমাণে তার মধ্যে দৈন্য আসবে, তত পরিমাণে সে অনুভবের রাজ্যে প্রবেশ করবে, আর তত পরিমাণে সে কঠোর কথা বলতে পারবে, তার যোগ্যতা হবে। যখন সে কঠোর কথা বলছেন, চিন্তা করছেন আমি গুরু বৈষ্ণবের কুকুর, আমি এত বড় জঘন্য, গুরু বৈষ্ণবের কুকুর। তারা যা, এইটা তার মধ্যে ভাব আছে বলেই এত কড়া কথা বলতে পারেন। কড়া কথা বলবার সাহস সবার হবে না। যতক্ষণ পর্যন্ত নিজের যোগ্যতার মূল্যায়ন করবে, আমি এত বড় শিক্ষিত, আমি সন্ন্যাসী, আমি তুমি কি জানো শিক্ষিত, তুমি কি জানো? কিছু জানো না তুমি, আমি সব জানি। এইভাবে প্রভুপাদ বলছেন, পরস্বভাব কর্মাণি ন প্রশংসাদ ন করে। পরের স্বভাবের নিন্দা বা প্রশংসা আপনারা করতে যাবেন না। এখন যদি প্রশ্ন হচ্ছে পরস্বভাবের যদি প্রশংসা করি কী আপত্তি আছে? নিন্দা নয়, না করলাম। প্রভুপাদ যে আপনারা বুঝলেন না আমি কি বলতে চাইলাম, আপনারা অনুভব করলেন না। জগৎ এটা হচ্ছে মায়া গুণের সমুদ্র। যেমন জলের মধ্যে ডুবুরি নাবে, আমরাও কিন্তু ডুবেছি, এটা হচ্ছে মায়ার সমুদ্র। এটা হচ্ছে মায়ার গুণের সমুদ্র, সতরজ গুণের সমুদ্র। এখানে এক এক গুণের লহর অর্থাৎ ঢেউ উঠছে, আর একটা গুণকে ধাক্কা মারছে, কোলাইড করছে, ড্যাশ করে আবার ছিন্ন হয়ে যাচ্ছে। এটা এই জগৎ, এটা গুণময় জগতের, এটা জগৎ হচ্ছে মায়াদেবীর জগতের, এটা একটা সমুদ্র, গুণময় সমুদ্র। এখানে আমরা কম বেশি প্রত্যেকেই গুণেতে নিমজ্জিত অবস্থায় রয়েছি। যারা শুদ্ধ গুরু বৈষ্ণব তাদের কথা তো আসছেই না, তাদের কথা আমি তুলবই না, তারা তো গুণাতীত বস্তু ভূমিকায় রয়েছেন। কিন্তু বাদবাকি সবাই মোর অর লেস দে আর অল কন্টামিনেটেড উইথ মায়াবাদ অথবা গুণ, প্রাকৃত গুণে অভিভূত রয়েছেন। এই অবস্থায় আমি এক বদ্ধজীব যদি আর এক বদ্ধজীবের প্রশংসা করতে আরম্ভ করি,
তাহলে এক বদ্ধজীব আর এক বদ্ধজীবের প্রশংসা করতে গেলে যখনই প্রশংসা করতে যাচ্ছে তখন আমি এখন হরিকথা বলছি, আমি যদি এখন টাকার চিন্তা করি আমি হরিকথা বলতে পারবো কি? পারবো না। আমার সম্পূর্ণ মন প্রাণ সম্পূর্ণ একই কনসেন্ট্রেশন থাকতে হবে। ইট হ্যাজ টু বি দেয়ার, আদারওয়াইজ আই ক্যান ফিল প্রবলেম। সেই জন্য হরিকথা কীর্তন, হরিকথা বলা, হরিভজনই সর্বশ্রেষ্ঠ ভজন বলে শাস্ত্রে নির্ণয় করা হয়েছে। কিন্তু কোনো এক মূর্খ সম্প্রদায় বলছেন, প্রভুপাদ যেহেতু হরিকথা বলতেন, প্রচারে থাকতেন, তিনি কৃপা পাননি ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের। কিন্তু আমাদের মূর্খ নেতা এক ছিল, তিনি আলাদা ঘরে বসে 3 লক্ষ নাম করতে, উনি হচ্ছেন ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের পেপাবি। এই ধরনের বিচারগুলো তারা বলছেন। যদি লজ্জা হয়, আমাদের যারা গৌড়ীয় সম্প্রদায় রয়েছি, এদের যদি লজ্জা বলে কিছু থাকে, মনুষ্য জন্ম হয়ে থাকে, এদের এ ব্যাপারে সক্রিয় ভূমিকায় আসার দরকার ছিল। যে এ ধরনের কথা কার বলার সাহস হচ্ছে, কে বলছেন, তাদের জবাবটা ভালো করে দেওয়া। কিন্তু এ সমাজের সাহস কারণ নাই, নিজেদের মধ্যেই মারামারি কুটোকুটি করে মরছেন। এরা বাইরের কি দেখবে? এ তো নিজেদের মধ্যেই মারামারি করছে, আপন আপন ভাজে মারামারি করে যাচ্ছে। ওরা আর বাইরে কি করবে, কি সেবা করবে? ভেতরেই তারা জ্বলছে নিজের। যার হৃদয়টা এমনিতেই জ্বলছে মায়াতে, কামে ক্রোধে, সে আর হরিকথা কি বলবে? যার হৃদয়ের প্রশান্ত ভাব নাই, উত্তাল তরঙ্গ আটলান্টিক মহাসাগরের মতো বিষয়ের হাবুডু, সে কি হরিকথা বলবে নাকি? হরিকথা কি ও ধরনের সস্তা বস্তু নাকি? এই কথা কি শাস্ত্রে বলেছে নাকি? বিষয়াসক্ত চিত্তানাম কৃষ্ণাবেশ সুদূরতঃ। বিষয় আসক্ত ব্যক্তির পক্ষে হরিভজন সুদূর্লভ। কাপড় চোপড় পরে কোনো লাভ নেই। লাল কাপড়, সাদা কাপড়, নীল কাপড়, হলুদ কাপড়, এগুলো ভজনের লক্ষণ নয়। কেউ হলুদ কাপড় পরছেন, একটা সম্প্রদায় হলুদ কাপড় পরেন, কে আবার লাল কাপড় পরেন, টকটকে লাল, কে আবার একটু গেরুয়া পরলেন, সাদা পরলেন, যা যা ইচ্ছা পড়ছে। কিন্তু এগুলো দিয়ে সাধুকে চেনা যায় না। সাধুকে চিনতে হয় তার অন্তঃকরণ, কিভাবে তার হৃদয়টা কষ্টে ফেটে যাচ্ছে, কাউকে বাঁচাতে পারছি না, কেউ শুনছে না। যেটা বলে প্রভুপাদ জগৎ থেকে চলে গেলেন, আমার কথা আর কেউ শুনছে না, বুঝতে পারছে না, আমার কথা আর কেউ বুঝতে পারছে না, আমার কথা কেউ গ্রহণ করছে না, আমি আর জগতে থেকে কি করব? এই কথা প্রভুপাদ বলেছিলেন। আমাদের মতো পাষণ্ডের জন্য সমস্ত কিছু তিনি দিয়েছিলেন। প্রভুপাদের বক্তব্য হলো, একজন গুণেগার, যেটা হিন্দিতে বলে, অর্থাৎ মায়াদেবীর গুণেগার একজন আরেক গুণবান ব্যক্তির প্রশংসা করছেন। এ যখন ওর প্রশংসা করবে তখন কি হবে? তখন আমাকে তার চরিত্র, তার স্বভাবের উপর কনসেন্ট্রেশন করতে হবে। আমি যদি কাউর গুণগান করতে চাই, আমাকে সম্পূর্ণ হৃদয়তে বুঝতে হবে ওর যে গুণগান করব কি কি তার গুণ আছে। যার জন্য পরম পূজ্যপাদ বনগোস্বামী মা বলতেন, বৈষ্ণবকে চিনতে গেলে দেখবে তা এটা অনায়াসে চেনে, কিন্তু এই মূর্খ জগৎ চিনবে না, এ মূর্খ গাধা জগৎ এগুলো দেখবে না, চিনবে না। বৈষ্ণবকে চিনতে গেলে কোনো একজন পরম বৈষ্ণবের গুণগান করতে বসিয়ে দাও, ও পারবে না, ও বিষয়ের দিকে দৌড়াচ্ছে। বৈষ্ণবের প্রতি তার স্নেহ নেই, ভালোবাসা নেই, পৃথিবীর কিচ্ছু নেই, মিথ্যে কথা, খালি বাইরের বেশ। বনগোস্বামী মায় বলছে, স্যার এখানে এসে আটকে যাবে, পারবে না। কিছুক্ষণ একটু মুখস্থ করে 2-4টে বলবে, আমি আমি এদের থেকে শুনবো, এদের শোনবার জন্য এদের ডেকেছি, এরমভাবে নাটক করবে। আমি তো এদের থেকে, এরা প্রমাণ করবে আমি বড় বৈষ্ণব, আমি এত বড় বৈষ্ণব, আমি বলতে চাইছি না এদের থেকে শুনতে, আমি তো এদের শোনবার জন্য ডেকেছি, আমি তো কিছু জানি না। লোকের কাছে ধোকা দিয়ে নামটা কিনে নেবে। সেই জন্য নীতিশাস্ত্রে সেদিনকে কি বলছিলাম,
তাবৎ সবতে মূর্খ লম্বমানম পটাবৃতম। সুন্দর কাপড় চোপড় পেরে একটা মূর্খ যখন সভাতে বসে থাকে খুব ভালো লাগে, বাহ সুন্দর চেহারা, তো টুপি ফুপি পাখি পরে এসছে, বাহ। কিন্তু যেই ওকে কিছু বলতে দেবে, তখন যদি ওখানে কোনো বাস্তবিক সাধু থাকে, ধরবে ছাগল একটা, পুরা ছাগল, ওই জন্য ও চুপ থাকাটাই ভালো। তাবৎ সবতে মূর্খ লম্বমানম পটাবৃতম। যতক্ষণ পর্যন্ত তার কিছু না বলে ততক্ষণ তো সম্মানটা থাকবে, বলে ফেললেই বল প্রকাশ হয় এই যে ফালতু। কিন্তু এখন এরাই সভাপতির আসনে বসবে, টাকা টাকা থাকলেই সব, এখন সব হয়। টাকা থাকলে আইনকে কেনা যায়, টাকা থাকলে গুরুদেবকে কেনা, সব কিনে নেবে, সব কিছু শাস্ত্র গ্রন্থ সব কিনে নেবে। উঁচু বংশের হয়ে যাবে, নিচু বংশের হলেও হয় বনেদি বংশে, জানেন খেতে পেত না, ওগুলো তো বনেদি বংশের, খেতে পেত না, দুটো রুটি হতো না, হ্যাঁ বনেদি বংশের হতো। এটা এখন সব সম্ভব, টাকা হলে সব হবে। আইন কেনা, খুন করে চলে যেতে পারবে, কিচ্ছু হবে না। বৈষ্ণবকেও মারতে পারবে, মেরে দিয়ে চলে যেতে পারবে, ভগবান রক্ষা করেন তাদের। এই ধরনের পরিস্থিতি বর্তমান। কাজেই অপরের প্রশংসা করতে প্রভুপাদ নিষেধ করবার কারণ হলো, প্রভুপাদ বলছেন যখনই আপনারা অপরের প্রশংসা করতে যাবেন আর একটা বদ্ধজীবের, তখন আপনি বদ্ধজীব আর একটা বদ্ধজীবের প্রশংসা করতে গেলে তার আচরণের ওপর আপনার কনসেন্ট্রেশন করতে হবে, মনোনিবেশ করতে হবে। সেই সময় আপনার অসৎসঙ্গ হয়ে যাবে। এই যে কি ঝকমারি, এই বাচালগুলো বুঝতে পারে না একটা মঠ চালানো যে কি ঝকমারি। এরা মনে করে এটা খুলে দিলাম, ঠাকুর ফাকুর রেখে দেওয়া হয়ে গেল। অনেকেই প্রভুপাদকে ভেবেছিলেন উনি বোধহয় একটু ঠাকুর মন্দির ঠাকুর বাড়ি তৈরি করে বেশ খাওয়া দাওয়ার একটা ব্যবস্থা করবার জন্য উনি এসছেন এখানে। প্রভুপাদকে ভাবতেন দুই একটা ঠাকুর বাড়ি খুলবো, চাল ডাল পড়বে, আমরা আরামে একসঙ্গে থাকবো, খাবো দাবো, থাকবো, নরকে যাব। প্রভুপাদকে এটা ভেবেছিলেন। উনি বোধহয় কয়েকটা ঠাকুর বাড়ি করবার জন্য এসছেন। উনি যে কি করবার জন্য এসেছিলেন এটা কেউ ধরতে পারেনি, এটা কেউ জানতে পারেনি। এই জন্য প্রভুপাদের নজরটা থাকতো যে তার থেকে 10,000 মাইল দূরে বা 5,000 মাইল দূরে, তার প্রতিও প্রভুপাদের নজরে, সে ওখানে ইংল্যান্ডে কি করছে এটা আমাদের ধারণা নেই। আমরা মনে করি এবারে আচার্যের আসনে বসে বললেই হয়ে গেল। আমি নিজেকেও উদ্ধার করতে পারি না, আমার নিজের সে যোগ্যতা নেই আমি নিজেকে উদ্ধার করতে পারবো, অপরকে কী করে উদ্ধার করব? অপরকে উদ্ধার করতে গেলে আগে নিজেকে উদ্ধার করতে হয়। তো একটা ডুবন্ত মানুষ তাকে উদ্ধার করতে গেলে তোমাকে নিজে প্রচুর পরিমাণে সাঁতার জানা দরকার, তাও কায়দাও জানা দরকার, শুধু সাঁতার জানলে হবে না। কাজেই একটা ডুবন্ত মানুষকে বাঁচাতে গেলে যেমন তোমার সাঁতার জানা দরকার, মহাভারতে বলছেন তীর্ণাম তরেত, যে পার হয়ে গেছেন সেই পার করতে পারেন। যে নিজেই পার হয়নি, মায়াতে হাবুডুবু খাচ্ছেন, সে তো অপরকে পার করতে পারবেন না, তার পক্ষে সম্ভব না। এটা স্বাভাবিক কথা, এতে রেগে যাওয়ার কোনো প্রসঙ্গ থাকতে পারে না, এটা স্বাভাবিক কথা। কাজেই মায়াগ্রস্ত অবস্থায় থাকাকালীন অপর বদ্ধজীবের যেই প্রশংসা করতে যাব, তখন আমার তার প্রতি অভিনিবেশ বশত আমার অসৎসঙ্গ হয়ে যাবে। আমি যতটা অসৎসঙ্গে রয়েছি তার থেকে আরও বেশি অসৎসঙ্গ হয়ে গেল, যেটা প্রভুপাদ বলছিলেন না, ধর্মধ্বজীগণের ধর্ম আচরণ বদ্ধজীবকে আরও অধিকতর বদ্ধ দশায় লইয়া যায়। ধর্মধ্বজীগণ যারা ধর্মকে পতাকা তুলেছেন, আমরা ধর্মের আচার্য, এই ধর্মধ্বজা ধরে রেখেছেন, তারা কি করছেন কাউকে জানতে দেবেন না। আন্ডারগ্রাউন্ড আন্ডারওয়ার্ল্ড জগতের লোক এরা, বাস্তবিক পক্ষে জানতে দেবেন না কি করতে চান। সেই জন্য বলছেন, প্রভুপাদ বলতেন ধর্মধ্বজীগণের ধর্ম আচরণ বদ্ধজীবকে আরও অধিকতর বদ্ধ দশায় লইয়া যায়। অর্থাৎ বর্তমানে যে প্রচার হচ্ছে সে প্রচারের দ্বারা সুফল হওয়া তো অনেক দূরের কথা, আরও যে বদ্ধদশায় বর্তমানে রয়েছেন
যে বদ্ধ জীবগুলোর সামনে প্রচার কার্য চালিয়ে চলে গেল টাকা পয়সা নিয়ে, তারা যে প্রচার কার্য করে সুবিধে করে চলে গেল, যারা সেই প্রচার কার্যে যে যোগদান করেছিল তাদের বদ্ধদশা আরও বাড়বে, তাদের বদ্ধদশা আরও অনেক বেড়ে যাবে। একজনের ধরো ম্যালেরিয়া ছিল, তার এবার করোনা, একটা পেশেন্ট করোনা ছিল, সে করোনা আরও বেশি হয়ে গেল, একে অপরের সেবা করছে, এর করোনা, এর ম্যালেরিয়া, এর হচ্ছে টাইফয়েড, সব কন্টেজিয়াস ডিজিজ, একে অপরের সেবা করে সব একজনের 3টে 4টে করে রোগ হয়ে গেল। এ কলেরা রোগী ওর সেবা করতে চায়, তোর কলেরাটা ওর হয়ে গেল, ওর একটা রোগ ছিল করোনা, এবার কলেরা হয়ে গেল। এগুলো কেউ বিচার করবে না, মঠ খুলবে, পয়সা হলেই মঠ খোলা যায়। যত ধোকা দিয়ে লোককে টাকা নিতে পারবো পরিক্রমা করার নাম করে কোটি কোটি টাকা, সুবিধা হবে আমার সুবিধা হবে না, বড় সাধু হতে পারবো। এই সব জবাব দিয়ে কি হবে? জবাব দিলে তো আমাকে লোকে অমান্য, ইনি জবাব দেয়, ইনি সাধু নয়, ওরা সাধু। ওই জন্য প্রভুপাদ সাধু নয়, ভক্তিবিনোদও সাধু নয়, কেশব মা ওরা সাধু, এরা সাধু। এ তো জবাব দেয় না, জবাব দিলে তো বললো এই জবাব দেয়, এ তো কিসের সাধু হলো? কিন্তু তাই ঘোমটা টেনে ঘরে বসে থাকবে, তবে সে সাধু। এই তো সাধু, এই একটা সাধু পেয়ে গেছি আমি, এসে জগতে। তাই জন্য ভক্তিবিনোদ ঠাকুর বলতেন, হে মহোদয়গণ, বহু দেশ, বহু গ্রাম, বহু শহর, সমস্ত খুঁজে একজন সাধন পাওয়া বাস্তব, যার জীবনটা সত্যিই ভগবানের জন্য দিয়েছে। আমি জানি জগতের লোক এটা এরকম স্বীকৃতি দেবে না, তারা স্বীকৃতি চায়ও না। আমার কাছে অনেক উদাহরণ আছে, এমন এমন সাধু, হয়তো আমাদের গৌড়ীয় মঠের নয়, কিন্তু বাইরের গৌড়ীয় সমাজের, তারা প্রতিষ্ঠা দিতে এলে তারা ধিক্কার দিয়েছেন, জড় প্রতিষ্ঠা দিতে এসছে, এগুলো নেননি তারা, এগুলো তারা নেননি। এইভাবে দেখা যায় একে অপরের বদ্ধজীব প্রশংসা করতে গিয়ে আরও অধিক পরিমাণে জড়িয়ে যাবে, ডুবে যাবে। চোরাবালিতে যেমন ডুবায়, আমি মনে করি আমি বোধহয় চালাক, আমি চালাকি করে বেরিয়ে যাব, কিন্তু আমি বুঝতে পারি না আমি চোরাবালিতে আমার পা আটকে গেছে। আমি যত ছটফট করব তত বেশি চলে যাব। ছটফট না করে যে স্থির হয়ে দাঁড়াও, কেউ যদি সাধু দেখেন আমাকে তুলে দিতে পারেন। চোরাবালিতে এরকম, প্রত্যেকটা চোরাবালিতে ওরা মনে করছে আমি চালাক, এটা ধোকা দিয়ে চোখে ধুলো দিয়ে বেরিয়ে যাব, কিন্তু জানতে পারছে না তোমার পাটা চোরাবালিতে পড়েছে বাবা। তুমি যত ছটফট করবে, যত চালাকি করবে, তত ডুববে। এমন এমন অবস্থায় পৌঁছে গেছে তারা আর ফিরে আসতে পারবে না। আমি ব্যাসাসনে বসে বলছি, আমি এক আচার্যকে ঘর বন্ধ করে, তিনি যদি এই ঘড়ি কথা শোনেন তিনি মনে করতে পারবেন, দরজা বন্ধ করে দিয়ে একা তাকে ফায়ার অনেক কথা বলেছি, তিনি মাথা নিচু করে বসে রয়েছেন, কোনো কথা উত্তর দিলেন না। আমি তখন বুঝতে পারলাম উনি এমন একটা জায়গায় চলে গেছেন যেখান থেকে আর ফিরে আসার কোনো রাস্তা নেই। যেমন মাফিয়া দলে যদি কেউ চলে যায়, তাদের সিক্রেট সেসব জানে, ওই মাফিয়া দল থেকে যদি কেউ বেরিয়ে আসতে চায় তাকে মেরেই ফেলবে ওরা। আমি এই অকৈতব সত্য কথাগুলো বলছি। মাফিয়া দলে যে আগে গেছে, সেই দল থেকে যে বেরোবার চেষ্টা করে তাকে মেরে, তাকে আর বেরোতে দেবে না, তাকে জীবন শেষ করে যা জমদুয়ারে পাঠিয়ে দেবে। কত বেরোলেও আমাদের ক্ষতি, জেনে ফেলবে আমাদের, এরকম একটা অবস্থা। আমি বুঝতে পারলাম তার মৌন অবস্থা থেকে মাথা নিচু করে রয়েছেন, আমি বুঝতে পারলাম তার কিছু বলবার নেই, চুপ করে রয়েছেন সে। আমি বললাম ফরেনারগুলোকে এখানে বিয়ে কেন দেবেন? মঠে নৈষ্ঠিক ব্রহ্মচারীরা থাকবার জন্য এসছে। যে বিদেশি লোক 3বার বিয়ে করেছে, ফেলে দিয়েছে, তার আরেকটা বিয়ে আপনি মঠে ঘটা করে দিচ্ছেন, কি করে দিচ্ছেন? কি করে আপনি অনুমোদন করছেন? ভাগবত কথা একটা জুয়ান মেয়ে কীর্তন করছে, তার মাসি বলে পরিচয় দিচ্ছে। আমি হলে ওখানে যদি থাকতাম জুতো খুলে মুখে মারতাম, আমি ছিলাম না, ভাগ্যি ভালো। এভাবে কানে আসে সব। তাদের প্রশ্ন করলে তাহলে বলে উনি বলেছে আমাকে। আচ্ছা উনি বলেছে, তাহলে করো, গুরুদেবের নরকে যাক, তুমিও যাও।
আমরা পৌপাদের জয় দিতে বসেছি। পৌপাদের যে বাবা আছে 14 পুরুষ, ওকে উদ্ধার করে দেবো আমরা। আমরা এত বড় সাধু হয়েছি বর্তমানে, বলবার কিছু নাই। কাজেই এরা শাস্ত্রের বচনগুলোকে মিসইউজ করে কত বড় ধূর্ত, শাস্ত্রের এক একটা বচনকে কাজে লাগিয়ে বলছে এই তো শাস্ত্র লেখা গেছে, উনি নয় একটু কিছু করে ফেলেছেন, কি আছে এতে, তো আপনার দোষ দেখা উচিত নয়, এরা বলছেন। এরা এইভাবে যুক্তি দিচ্ছেন, ও তো লেখা আছে। ও পিছেদ সুদূরাচারো ভজতে মাম অনন্য ভাগ সাধুরেব সমন্তব্য সম্যক ব্যবসিতই। আরে কি আছে, করে ফেলেছে, 2-4টে কেস আছে, করে ফেলেছে না, 2-4টে সন্তান রয়েছে বিদেশে, তিনি রয়েছেন এই মহান আচার্যের সামনে ভালো কাপড় জমা পরে, তাকে তো কেউ বললো না, কোনো আচার্য তো বললো না আপনি কাপড়টা ছাড়ুন, কাপড়টা ছাড়ুন, আপনার কোনো দোষ আমরা দেখছি, কাপড়টা ছাড়ুন, গৃহস্থতে প্রবেশ করুন, তারপর যদি কোনো দিন আপনার বই আবার প্রবেশ করুন। এটা বলছে না, এটা কেউ বলছে না, তো বলবে না, বললে তাদের অসুবিধে, কেঁচো করতে সাপ বেরোবে, তারা বলছেন না। এ অপিচ্ছেদ সুদূরাচারও এই শ্লোকের ফায়দা নিয়ে কত লোক যে ব্যভিচার করছে কল্পনা করতে পারবে না। কত লোক, কদাচিৎ কেউ জিজ্ঞাসা করেন কোনো সদ্বুদ্ধি সম্বন্ধে, মানে এটার ব্যাখ্যা কি বলুন তো, ভগবান এই ধরনের কথা কেন বললেন? ও পিচ্ছেদ সুদূরাচার ও ভজতে মাম অনন্য ভাগ সাধুরেব সমন্তব্য সম্যক ব্যবসিত কেন বললেন? এটা তো মারাত্মক কথা, সবাই তো এই কাজ বলছে, আমাদের তো এই বলেছে, ঠিকই আছে, ঠিকই আছে, আমাদের কী অসুবিধা আছে, এটা বলছে। কিন্তু সত্যিই কি তাই? সত্যি কি তাই? এইটা ব্যাখ্যা কি এরম হবে? এটা বিশ্বনাথ চক্রবর্তী কী বলেছেন, শ্রীধর স্বামীপাদ কী বলেছেন, বলদেব বিদ্যাভূষণ কী বলেছেন, শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর কী বলেছেন, কেউ তো ধার ধারছে না। তারা ওই শাস্ত্রের বচনকে নিজে কী আছে এই তো বলেছেন, আপনি বেশি দোষ দর্শন করেন। কিন্তু ওরা জানে না সাধুগুরু বৈষ্ণব যে শাসন করেন এটা তাদের দোষ দর্শন নয়। অন্য কোনো বদ্ধজীব যদি অন্য কোনো জীবকে যে শাসন করতে যায় তা পতন হবে, কিন্তু গুরু বৈষ্ণব, শুদ্ধ গুরু বৈষ্ণব যারা সেই অবস্থায় রয়েছেন, তারা সমস্ত জগৎকে শাসন করার পরেও তারা মহান মহিমায় জাগরিত অবস্থায় থাকবেন, পুরো জগৎকে তারা শাসন করতে পারেন। এটা রূপ গোস্বামীপাদ বলেছেন, সর্বাম অপিমাম পৃথিবীম স্বশিষ্বাত, সমস্ত জগৎকে শিষ্য বানাতে পারে, মানে শাসন করতে পারে। যে ব্যক্তি নিজের কোনো গুরুদেবের শাসনই মানলেন না, তিনি কি করে আচার্যের আসনে বসতে পারেন? কোনো তো একটা ব্যক্তিত্ব মেরুদণ্ড নাই যে বলছেন আপনি ভুল করছেন, বরঞ্চ তাকে সহযোগিতা করছেন, কেউ একজনও সাহস নাই। আমরা ইংরেজিতে ছোটোবেলায় পড়েছিলাম, A coward dies many times before his actual death. একজন ভীতু কাপুরুষ মৃত্যুর আগে অনেকবার মৃত্যুবরণ করে। একটা স্বাধীনতা সংগ্রামীর যে সাহস আছে, তার চরণের ধুলিও যদি আমরা হতে পারতাম তাহলেও অনেক সম্মান হতো, এটা হতে পারি নাই। তিনি তো অবহেলা প্রাণ দিয়ে দেবেন, তা আমি প্রভুপাদের জন্য তো প্রাণ দিতে পারছি না। কোথায় দিতে পারছি? গৌরাঙ্গ মহাপ্রভু প্রভুপাদ এই কথা বারবার বলেছেন যে গৌরাঙ্গ চরণে শতকরা শতভাগ যার শরণাগতি নেই, তখন সে কোনোদিনই এই সত্য কথা বলতে পারবে না। কয়েকটা মুখস্থ করবে কিন্তু ভেতর থেকে আসবে না। প্রভুপাদ এই কথা অনেকবার বলেছেন। গৌরাঙ্গ চরণে, ভগবত চরণে শতকরা শতভাগ শরণাগতি যার নাই, তার ক্ষমতাও নাই অপ্রাকৃত জগতের এই নিষ্ঠুর সত্য কথাগুলো, যেগুলো হচ্ছে কৃপা, যেগুলো হচ্ছে দয়া, এগুলো বলতে পারবেন না তারা, তারা বলার কোনো ক্ষমতাই নেই। মুখ আটকে যাবে, কে যেন আটকে দেবে, তাদের অনাচার, গুপ্ত অনাচার এগুলো আটকে দেবে, মুখে বলতে দেবে না, কেঁপে যাবে, কণ্ঠ কাঁপবে। কাজেই অফিসের সুদূরাচারের একটু আলোচনা হওয়া দরকার। যদিও জানি গীতা 2 বছর ধরে হয়েছিল করোনা পিরিয়ডে, কিন্তু কেউ সেই ব্যাখ্যা খুলে শুনবেন সে ধৈর্যটাও নাই।
ওটা খুলে যে ধরবেন, প্রথমে ধর্মক্ষেত্র কুরুক্ষেত্রের কতদিন ভগবানের ইচ্ছা ব্যাখ্যা হয়েছিল, তারপরে বাদবাকি অনেক অনেক, একটা শ্লোকে তো 4 সপ্তাহ ব্যাখ্যা হয়েছিল, ওই 18 নম্বর অধ্যায়ের 76 নম্বর বোধহয় শ্লোক। এইভাবে চলেছে, কিন্তু শোনবার মতো ব্যক্তি খুবই কম, নেই, মানে তারা ভগবানকে চান না। ভগবানকে যারা চায় তাদের লক্ষণ আলাদা। ভগবানকে কারা চায় আমরা দেখে বুঝতে পারি। আমরা গুরুবর্গকে তাদের কৃপাতে দর্শন করার সুযোগ পেয়েছি, আমি নিজের বুদ্ধিতে মেপে নিইনি। কোনোদিন আমি গৌরকিশোর দাস বাবাজি মহারাজের প্রভুপাদ দর্শন করার চেষ্টা করেননি। আমি যেসব বৈষ্ণবদের সঙ্গে ছিলাম দেখেছি তারা বাইরের দৃষ্টিতে কেউই উচ্চশিক্ষিত ছিলেন না। নয়নানন্দ বাবা থেকে আরম্ভ করে যত বৈষ্ণব ছিলেন, সমস্ত বৈষ্ণবদের দেখেছি তারা উচ্চশিক্ষিত ছিলেন না। কি সত্যগোবিন্দ মহারাজ, তাদের যে সরল ব্যবহারগুলো দেখেছি, যা আমি এত আনন্দে আপ্লুত হতাম, পাগল হয়ে যেতাম, তাদের সরলতা দেখে হাসতাম। আমি এত সরল, আর আমার মধ্যে এত বিষ কি করে? ওই সঙ্গগুলো আমাকে বুঝিয়ে দিয়েছেন, দেখো বৈষ্ণব হতে গেলে কোনো বাহাদুরি লাগে না, কিছু লাগে না, খালি সরল হতে হয়। অন্তর আর বাহির সমান, অন্তরে বাহিরে সমব্যবহার, অমানিমান, এটা দেখেছি, এটা দেখে শিক্ষা পেয়েছি। গিরি মহারাজ, ভক্তিবর্ধন সাগর মহারাজ, নয়নানন্দ বাবা, সত্যগোবিন্দ মহারাজ, এইসব দেখে বুঝেছি এরা কত সরল। সরলতা যে কত সুবিধে, আমরা মনে করি বোধহয় আমরা একটা পলিটিক্যাল লিডার, এইভাবে আমরা মঠটা চালাই, এইটা আমাদের ধারণা। আমরা একটা পলিটিক্যাল কাকে কিরমভাবে ল্যাং মেরে ফেলে দেবো, আমি উঠে যাব, এইগুলো তাদের ধারণা। এরা গৌড়ীয় মঠের 64 কিলোমিটারের মধ্যে আসেননি। আমি কাছে বলছি না, গৌড়ীয় মঠে তো থাকা দূরের কথা, গৌড়ীয় মঠের চৌহদ্দির মধ্যে তারা নেই, 64 কিলোমিটার দূরে, আরও অনন্ত যোজন দূরে বললেও ভালো। গৌড়ীয় মঠ থেকে বিক্ষিপ্ত তারা গৌড়ীয় মঠের কেউ নয়। গৌড়ীয় মঠ তারা দেখেননি, গৌড়ীয় মঠে তাদের দীক্ষা হয়নি, গৌড়ীয় মঠ তারা বোঝেন না, কিছু না। আমি ব্যাসাসনে বসে প্রতিজ্ঞা করে বলছি, এত বড় কথা, তারা দেখেনি গৌড়ীয় মঠ। ওরা বলছেন, দাবি করছেন গৌড়ীয় মঠ দেখেননি তারা। গৌড়ীয় মঠ মানে হলো দিব্যৎ বৃন্দারণ্য কল্প দ্রুমাদ শ্রীমদ রত্নাগর সিংহাসনস্থ শ্রী শ্রী রাধা শ্রী গোবিন্দ দেব পেশ্বরী। রূপগোস্বামীপাদ যে অপ্রাকৃত সেবা বৈশিষ্ট্য আবিষ্কার করে দেখিয়েছিলেন, রূপগোস্বামীপাদ যোগপীঠ শ্রী মন্দিরে যে অপ্রাকৃত সেবা বৈশিষ্ট্য দেখিয়েছিলেন, চোখ ধাঁধিয়ে যাবে। সেখানে আমাদের বৈরাগ্য যে দেখাতে চাই, কফিন পরে এর কোনো মূল্য নাই। কিন্তু বংশীদাস বাবাজি মহারাজের, গৌরকিশোর দাস বাবাজি মহারাজের বৈরাগ্যের দাম আছে, রঘুনাথ দাস গোস্বামী মহারাজের দাম আছে তাদের। কেন? তাদের বৈরাগ্য ভগবানকে সন্তুষ্টি বিধানের জন্য, আমার বৈরাগ্য লোকের কাছে প্রতিষ্ঠা নেওয়ার জন্য। দুটো এক কথা হয় না। যেখানে আমি গৌরাঙ্গের প্রচারের জন্য রাজার মতো আমাকে বসতে হয়, প্রভুপাদ এগুলো শিখিয়েছেন। যে কোনো শিক্ষিত লোক, যে ডিস্ট্রিক্ট ম্যাজিস্ট্রেটও যদি হরিকথা শুনতে হয়, নরেন্দ্র মোদী যদি শুনতে আসে, তাকেও এরকম গোলামের মতো শুনতে হবে। এটা ডেকেছিল আমাকে, আমি প্রধান বক্তা, আমি যাইনি, আমি জানি এখানে হরিকথা হবে না, অন্য কিছু হবে। সেখানেও যদি যেতাম ওই কথাই বলতাম, আমি কোনো কথা চেপে বলতাম না যে নরেন্দ্র মোদী রয়েছে, সে রয়েছে, সে আমার কিছু যায় আসে না, তাদের সঙ্গে আমার কিছু। কাজেই অকপিত সত্যর কোনোরকমভাবে অপব্যবহার করা উচিত নয়। পরস্বভাব কর্মাণি ন প্রশংসায়িত হলো। আর এখন যে কথা বলা হচ্ছে, যে কথার আলোচনা করে অপিচ্ছেদ সুদরাচরণ, এখানে যারা সামান্য একটু বাংলা ব্যাকরণও জ্ঞান আছে, সংস্কৃত ব্যাকরণ থাকলে একটু ভালো, কেন ধাতু শব্দ আদি অব্যয় এগুলো সব জ্ঞান থাকলে একটু ভালো। অপিচ্ছেদ, প্রথম কথা বলা হচ্ছে অপি, তারপর চেত। চেত কথার মানে কি?
বাই চান্স, চেত, এটা এটা কোনো প্রেজেন্ট কন্টিনিউয়াস কোনো বিষয় নয়, বাই চান্স কিছু একটা হয়ে গেল, তার কথা বলা হয়েছে। কিন্তু এরা সমস্ত ব্যভিচারগুলোকে এটার সঙ্গে মিলিয়ে দিয়ে আবার চালিয়ে দেবে, চালিয়ে দিয়ে চাচ্ছে। অপিচেত সুদূরাচারও, ভগবান এখানে বলেননি আরে আমার ভজন করো আর ব্যভিচার চালিয়ে যাও, তা ঠিকই আছে, এই কথা কিন্তু বলেন নাই। ভগবান বরঞ্চ ভাগবতী মহাপুরাণে এই কথা জানিয়েছেন যে আমার অনন্য ভক্তের কখনো বিনাশ হয় না। আমার অনন্য ভক্ত যদি বাই চান্স কোনো কিছু ভুল করে ফেলে, এটা করবার কথা ছিল না, তার কোনো ইচ্ছা নাই, তার কোনো ইচ্ছা ছিল না নোংরা কাজ করব, কিন্তু বাই চান্স কী করে যে হয়ে গেল, এই হয়ে যাওয়ার পরে সে কিন্তু ভালো ভক্ত, সে নাম করেন সব অপূর্ব, তার অনন্য ভজন করেন, কিন্তু বাই চান্স তার একটা ভুল হয়ে গেল জীবনে, এটা ব্যভিচার হয়ে গেল। এই ব্যভিচারের জন্য ভগবান নিজে দায়িত্ব নিচ্ছেন। ভগবান বলছে আচ্ছা কেউ এরকম অনন্য ভজন করে, তো যদি তার কিছু এরকম ধরনের কোনো কেস হয়ে যায়, তার জন্য তাকে প্রায়শ্চিত্ত করতে হবে না, আমি তার দায়িত্ব নেব। ভগবান বলছেন যে যদি বাই চান্স এগুলো হয়ে যায়, তাহলে আমি তার হৃদয়ে প্রবিষ্ট হয়ে সমস্ত কালিমা আমি মুছে দেব। ভগবান নিজে বলছেন আমি ওর হৃদয়ে প্রবিষ্ট হয়ে যদি কোনো নোংরা কিছু করেই থাকে, তার জন্য যদি পরিতাপ হয় আমার জীবনে, তাহলে সেই ঘটনা নিয়ে যেন কেউ আর তাকে আবার পুনঃ খোটা না দেয়, তুই তো এই করেছিস, নোংরা ঘটনা করে ফেলেছে, সে জানে না, অজ্ঞানে। আমি এদেরকে কোনোদিনই দোষ দেখি না, এদেরকে সুযোগ দিই। এরা ইচ্ছা করে আবার করবে, এ ধরনের মনোবৃত্তি এদের মধ্যে না, ভুলে হয়ে গেছে মানুষ। টু আর ইজ হিউম্যান, ভুল করাই মানুষের ধর্ম হয়ে গেছে, ঠিক আছে, কিন্তু সে অনুতপ্ত হয়েছে, আমি ভুল করে ফেলেছি, আমি কি করব। সেই জন্য ভগবান বলছেন ধনুতি সর্বম হৃদি সন্নিবিষ্ট বিকর্ম যচ্চ উৎপতিতম কথঞ্চিত, বিকর্ম উৎপতিতম কথঞ্চিত, বিকর্ম যচ্চ উৎপতি যচ্চ, বিকর্ম যচ্চ উৎপতিতম কথঞ্চিত ধনুতি সর্বম হৃদি সন্নিবিষ্ট। যদি তার মধ্যে এরকম ধরনের হয়ে গিয়ে থাকে বাই চান্স, তার ইচ্ছে ছিল না নোংরা কাজ করব আমি, হয়ে গেল, তো তার জন্য ভগবান বলছেন তাকে প্রায়শ্চিত্ত করতে হবে না, আমি তার হৃদয়ে প্রবিষ্ট হব, হয়ে তার এই যে যা কিছু দোষ আছে এটা আমি কাটিয়ে দেব। আর ভগবান অপিচ্ছেদ এখানে কি বলছেন, অপিচ্ছেদ সুদূরাচারও ভজতে মাম অনন্য ভাগ। তাহলে প্রথমে দৃষ্টি করতে হবে, যদি শ্লোকটার মধ্যে তাকাতে বলে, তার মানে প্রথম কোন দিকে নজর পড়বে। যদি শ্লোকটা লেখা আছে কোনো পণ্ডিত জ্ঞানী ব্যক্তি, তার নজরটা কোথায় পড়বে, ভজতে অনন্য ভাগ, এই কথাটার দিকে সবচেয়ে বড় দৃষ্টি আকর্ষণ করবে। ভজতে মাম অনন্য ভাগ, অনন্য মানে ন অন্য, অন্য কাউ কোনো দেবদেবতার কিছু করে না, আমাকেই করে, আমাকেই করে, অন্য কাউকে করে না। অপিচ্ছেদ সুদূরাচার ভজতে মাম অনন্য, এ ধরনের ব্যভিচার হয়ে গেল তার। সেখানে আমাদের মহাপুরুষগণের বিচার আমাদের গ্রহণ করা উচিত। সেখানে বলছেন আমাদের ব্যবহারটা, যখন কেউ ভজন করেন, ভজন করতে করতে ওপরে উঠছে তো, যিনি একেবারেই বাইরে চলে গেছেন, জগন্নাথ দাস বাবাজি মহারাজ, আমাদের বংশীদাস বাবাজি মহারাজ, গৌর, এরা বাইরের কোনো ব্যাপারেই নেই, তথাপি তো তারা কিছু প্রশ্ন করেন, কিছু উত্তর করেন না, তা যদি না করতেন শিক্ষা কোথায় পেতাম। তারাও বলতেন,
আমরা তাদের থেকেও বড় বৈষ্ণব। গৌরকিশোর বাবাজি বলতেন, শাসন করতেন আমাদের মাঝে মাঝে, ইনডাইরেক্টলি করতেন। এখন যতদিন শরীর থাকে, এই কথাটা বুঝতে হবে, যতদিন আমার এই শরীরটা থাকবে ততদিন আমার চিন্তা করতে হবে, লোক ব্যবহার নেই আমার, তথাপি লোক ব্যবহার আছে। নেই লোক ব্যবহার আছে, আমার তো লোক ব্যবহার নেই, আমি তো লোক ব্যবহার ছেড়ে দিয়েছি আমি, তথাপি লোক ব্যবহার আছে, একেবারে ছাড়া যাবে না। লোকের সঙ্গে ব্যবহার, কথা, এগুলো যদিও তারা টেকনিক নিয়ে করেন, তাদের কোনো অসৎসঙ্গ হওয়ার কোনো প্রশ্নই আসে না, কি তথাপি যদি কেউ সন্ন্যাসী নাও নিয়ে থাকেন, ব্রহ্মচর্য নাও গিয়ে থাকেন, আমরা এই ব্যাপারে সদন কষায়ের কথা জানি, পূর্বে বংশের এই সেবা, এইটা বংশের এই কাজ করতে হয়, তার যে এত বড় ভগবৎচরণ সে অন্য লোক জানে না। এগুলোর প্রসঙ্গ আমি তুলব না, কেন আমাদের গৌড়ীয় সমাজে অজস্র উদাহরণ আছে, আমরা কেন তুলতে যাব। এই বলছেন, যখন মানুষ অনন্য ভজনও করছে, অনন্য ভজন করছে, কিন্তু সে সমাজে রয়েছেন। ভক্তিবিনোদ ঠাকুর এই জগতে থাকাকালীন অবস্থায় এরকম লীলা করে দেখিয়েছিলেন, ডিস্ট্রিক্ট ম্যাজিস্ট্রেট কাজ করছেন, কঠোর শাসন করছেন, কোনো কিছু করছেন, কিন্তু তিনি তার জীবনে ভুল করেছেন এটা দেখা যায় না। প্রভুপাদ নিজের জীবনে ভুল, এখন এদেরও ভুল বার করছে লোকে, এরা ভুল বলেছেন, ভক্তিবিনোদ ঠাকুর ভুল বলেছেন, এই ধরনের কথা বলছেন। তাহলে কোন দুনিয়ায় আমরা আছি? এগুলো শোনবার আগে আমাদের মৃত্যু হলো না কেন? আমরা কি করে বেঁচে রইলাম এগুলো শোনবার পরেও? এটা আমাদের লজ্জার বিষয়। কি করে আমরা এখনো বেঁচে আছি? যেটা মহাপ্রভু বলেছেন, কেন বা আছো এ প্রাণ, না নরোত্তম ঠাকুর বলেছেন, কেন বা আছো এ প্রাণ কিশুকো লাগিয়া, নরোত্তম দাস কেন না গেল মরিয়া। এগুলো কত বড় কথা। কীর্তন করা আর অনুভব করা কত বড় কথা। চোখের সামনে দেখেও তারা কেউ শেখেনি, নেয়নি। লোকে বলবে আদর্শ না দেখলে হয় না, আদর্শ দেখেও তো নেয়নি। নিয়েছে কি? তারা নেয়নি। অপরাধ করলে পরে আর নেওয়া যায় না। সেখানে বলছেন আমাদের ব্যবহার দুপ্রকার, ভালো করে এটা খেয়াল করতে হবে। আমাদের ব্যবহার কিন্তু দু রকমের করতে হয়। একটা হচ্ছে পারমার্থিক ব্যবহার আমাদের থাকে, যেটা আমাদের আত্মার সঙ্গে সম্বন্ধযুক্ত, সবসময় সাবধান কোনো ভুল হচ্ছে কি না। আবার যেহেতু জড়জগতে লইছি, কিছু করতেও হয়, কথাবার্তা অনেক কিছু করতে হয়। তাহলে পারমার্থিক ব্যবহারের সঙ্গে লৌকিক ব্যবহারকে গুলিয়ে ফেললে হবে না। ঠিক সেরকম যে সাধুর কথা এখানে বলা হচ্ছে, ও পিছেত সুদূরাচারও, তার আত্মা, যে জন্য বলা হয়েছিল অনেকবার, আগে কেউ হয়তো খেয়াল করেনি, সেটা হচ্ছে আমাদের জগতে যত ধর্ম আছে, ধর্মের নামে চলে, কোনো ধর্মের সঙ্গে আত্মার কোনো সম্বন্ধ নাই, কোনো সঙ্গে আত্মার কোনো সংযোগ নাই। আর যদিও বলেন আছে একটু ছিটে ফোটা, কোনো কর্মমার্গের একজন ব্যক্তি, কর্মবীর, কর্মমার্গের ব্যক্তি, আবার সে অর্পণ করেও আবার চেষ্টা করছে কিছু করার, সে করছে। তাদের কর্মমার্গের ব্যক্তি আলাদা, আর কর্মকে অর্পণ করব ভগবানের চরণে, সেটাও একটু ভালো এর থেকে। এদের কথাও যদি ধরো, আবার যদি ধরো কেন জ্ঞানী ব্যক্তির কথা, জ্ঞান মানে সাংখ্য জ্ঞান আদি লাভ করেছে, বা তারা প্রকৃতির পার হয়ে সেই ব্রহ্মতে বিলীন হয়ে যাবেন। আমি একবারেতেই কথাটা সেরে দিতে চাই, জ্ঞানী বলতে আলাদা আলাদা ব্যাখ্যা করার কোনো সময় নাই। তাহলে কর্মমার্গে যারা রয়েছেন তিনি কর্মবীর, যিনি কর্মকে ভগবৎ চরণে অর্পণ করে বড় হতে চাইছেন, দেখুন আমি। আবার যিনি জ্ঞানী যোগী, প্রত্যেকের জীবনে আমি অজস্র উদাহরণ দেব বিভিন্ন শাস্ত্র থেকে। কোনো না কোনোভাবে তাদের যখন বিকর্ম উপস্থিত হয়েছিল, তাদের অধঃপতন অনিবার্য হয়েছিল, অধঃপতন হয়েছিল, বোঝা গেল?
যোগ করতে গিয়ে পাল্লায় পড়লো, শেষ হয়ে গেল যোগ। জ্ঞানের মধ্যে গিয়ে কিছু করতে গিয়ে পাল্লায় পড়লো মায়াদেবীর, শেষ হয়ে গেল। এগুলো অনেক উদাহরণ আছে। কিন্তু ভক্তিমার্গের একটা বিশেষ আছে, ভক্তিমার্গের একটা বিশেষ আছে, জ্ঞান মার্গে, কর্মমার্গে, যে কোনোভাবেই কোনো রকম যদি একটা বিপত্তি হয়, চরিত্রহীনতা বা কিছু হয়ে যায়, তাদের আর ওঠা যায় না। কিন্তু ভক্তিমার্গের একটা আশ্চর্য চমৎকারিতা আছে, সেখানেই বলছেন ভগবান, বিকর্ম যচ্চ উৎপতিতম কথঞ্চিত ধনুতি সর্বম হৃদি সন্নিবিষ্ট। তার যদি কথঞ্চিত সামান্যভাবে কিছু বেকায়দায় কিছু হয়ে গিয়ে থাকে, নোংরা কাজ, তথাপি তাকে কিন্তু প্রায়শ্চিত্ত করতে হবে না, যেহেতু সে ভগবানের নামেতে বিশ্বাস করে। সে ভগবানের নামকে আমি বেশি করে পাপ করব আবার নাম করব এরকম ব্যবহার করে না। যারা বেশি করে আরে ভগবানের নাম তো পেয়ে গেছি, হ্যাঁ ভগবানের নাম করবো, আবার পাপ করবো, ব্যভিচার করবো, আবার এসে নাম করবো, এরা অনন্ত কোটি জন্মেও ভগবানের চরণের কৃপা পাবে না। কেন? এরা মতলব করে করছে, এরা মতলব করে করছে, আমি আমি করব আবার ভগবানের নাম করব, এরা ক্ষমা পাবে, এরা নাম অপরাধী, এরা নাম অপরাধী, এরা পাবে না। ভয়ঙ্কর পরিস্থিতি। কিন্তু নামাপরিধি ছাড়া ভক্তিযোগে যারা বাস্তবিক সরলভাবে করতে গিয়ে কোনো মতে ভুল হয়ে গেছে, হয়তো কিছু করার না, আমার ভুল হয়ে গেছে, অন্যায় করে ফেলেছি, এগুলো ব্যভিচার উচিত নয়, কিন্তু আমি বুঝতে পারিনি, আমার তো সাধুগুরু সঙ্গ হয়নি, করে ফেলেছি নোংরা কাজ, তাদের এবার রাস্তা আছে। তারা যদি এবার কপটতাকে প্রশ্রয় না দেন, তাহলে অবধারিতভাবে সাধুগুরু বৈষ্ণবের সঙ্গে তারা ওপরে উঠে যাবেন। তারা এতটাই উপরে উপরে যেতে পারেন যেখান থেকে আর পতনের সম্ভাবনা খুবই কম। যদিও বদ্ধ অবস্থায় যদি থাকে তা পতন হতেই পারে, কেন প্রভুপাদ বলছেন যে কোনো বদ্ধজীব তারা পতনের সম্ভাবনা রাখে। বন্ডেড সোল ক্যান রিজার্ভ দ্য রাইট অফ ফল ডাউন এনি টাইম এনি মোমেন্ট। এতে অহংকারের আমি শাস্ত্র জানি, আমি আচার্য, আমার কিছু হবে না, এটা নয়। বদ্ধজীব পতনের সম্ভাবনা রিজার্ভ রাখে, কাজেই তো অভিমানের কিছু নাই। কাজেই এই যে অপিচ্ছেদ সুদূরাচারের কথা বলা হলো, নিশ্চয়ই টিকাকাররা যেটা বলছেন সেটা আমাদের গ্রহণ করা উচিত। এটা হলো এই যে ব্যক্তি ইচ্ছা করে একটা মতলব করে প্ল্যান্ড ওয়েতে ব্যভিচার করলো, করে ফেললো, এরম নয়। কোনো এক বাস্তবিক সাধুর যে ভজন করছেন তার নিষিদ্ধ কর্মেতে রুচি থাকে না, থাকে কি? থাকে না। তা যদি হতো তাহলে একটা নিষ্ঠুর ব্যাধকে নারদজি কী করে পরিবর্তন করে দিলেন? নারদজি আর কোনোদিনই সে নোংরা কাজ করলো না। নোংরা কাজ তো দূরের কথা, একটা পিঁপড়ে যেন না মরে যায় সেই জন্য কাপড় দিয়ে ঝেড়ে তবে দণ্ডবোধ করছেন। কাজেই এই কথাটার যদি কেউ অপব্যবহার করে তার থেকে দুঃখজনক কিছু হতে পারে না। তাদেরকে এই উদাহরণটা দেওয়া উচিত যে যদি তাই হতো তাহলে এই ব্যাধ নারদজির থেকে যে কৃপালাভ করলো, হরিনাম দীক্ষা করে যে সে তো আর কোনোদিন আর প্রাণী হিংসা করেনি। করেছে কি? কিন্তু সে তো নিষ্ঠুর ব্যাধ, সে এত প্রাণীকে মেরেছে, সে তো গোনা যাবে না, সে তো করেনি। কিন্তু এরা বলছে হয়ে গেছে, কি করব, এই নিয়ে আচার্য থাকবেন, ব্যভিচার করলেও আচার্য থাকবেন, এরা বলছে। আর তাদের সঙ্গে যোগ দিচ্ছেন যারা এই অবৈধ সুযোগ নিতে চান, এসব তারা তাদের সঙ্গে যোগ দিয়েছেন, বলছে হ্যাঁ এটা ঠিক 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 ঠিক, এই কথা বলছেন। এটা হতে পারে না, এটা আমরা মেনে নেব না। শাস্ত্রের বিকৃত ব্যবহার, সাপ্রেশন অফ দ্য ফ্যাক্ট ইজ এ গ্রেট অফেন্স, এই নিয়ে কতগুলো আর্টিকেল বেরিয়েছিল। সত্যকে গোপন করার মতো ভয়ঙ্কর অপরাধ আর হতে পারে না, এটা হয় না। এরা যা খুশি করবে, এটা আমাদের মেনে নিতে হবে, এটাও আমরা মেনে নেব, এটা হতে পারে না। তাই জন্য এখানে বোঝা দরকার, ভগবান বলছেন যাদের মতলব করে যারা পুনঃ পুনঃ
ভগবান নামের সাহায্য নিয়ে পুনঃ পুনঃ সেই অপরাধ করছেন, তাদের জন্য ক্ষমা নেই। একজন সন্ন্যাস নষ্ট করে ফেললো, আমাকে বললো আমার সন্ন্যাস নষ্ট হয়ে গেছে, নাম বলতে চাই না, আর তারপর আবার সন্ন্যাসের ব্যবস্থা, তারপর যে কতবার নষ্ট হয়েছে কোনো ঠিক নেই, কিন্তু সমাজের লোক কেউ বলছে না, ও ছাড়বে না, বলতে গেলে বা খুনোখুনি আরম্ভ হয়ে যাবে। আমি বললাম এরা ভগারখালি যাবে, এরা তো ভগারখালি যাবেই, আমি আর ঝামেলা লাভ কি, যা করে ভগবান বুঝুক, মায়াদেবী বুঝুক, বেকার আমার সময় নষ্ট হবে। আমি কিন্তু বলতেই যাইনি কাউকে যে রোজগারটা যেন ঠিক থাকে তাদের, এই খেয়ে দে বাঁচুক, কি দরকার আমার বলার। ভয়ঙ্কর পরিস্থিতি, ভয়ঙ্কর বিভৎস। এরপরে কী দিন আসছে আমি স্বপ্নেও ভাবতে পারছি না, এরপরে কী দিন আসছে। যাই হোক, এখানে বিশ্বনাথ চক্রবর্তীবাদ বলছেন, ভক্তিবিনোদ ঠাকুরও বলছেন যে যেমন দেহ থাকাকালীন অবস্থায় একটা একটা পারমার্থিক একটা আমার থাকে, যেটা আমার ভজন সংক্রান্ত, আমার আত্মার সঙ্গে সম্বন্ধ। জগতে যত পদ্ধতি আছে, যত লোকে বলছেন ধর্ম নামে যা চলছে, কোনোটাই আত্মধর্ম নয়। আত্মধর্ম কি? কোনোটা আত্মধর্ম একমাত্র জৈব ধর্ম, আত্মধর্ম বৈষ্ণব ধর্ম, আত্মধর্ম হলো ভাগবত ধর্ম। তাহলে ভাগবত ধর্মের পথে যারা অগ্রসর হয়েছেন, আস্বাদন পেয়ে গেছেন, তারা ভজন হয়তো করছেন, ভগবানের চিন্তা করে নামও করছেন, ব্যভিচার করার তার কোনো ইচ্ছা নাই, কিন্তু সে এখনো সিদ্ধ ভূমিকায় যায় নাই। মাইন্ড ইট। সে যখন এই শরীর নিয়ে বিত্তমান রয়েছে, সে ভজন করছে, তার ইচ্ছা নয় যে নোংরামো করব, ইচ্ছা নাই। তার এই যে পারমার্থিক বিষয়টা, সেটা আত্মার সঙ্গে রিলেটেড, আত্মধর্মের মধ্যে যাচ্ছে, আর তার দেহটা থাকাকালীন অবস্থায় লৌকিক ধর্মেতে তাকে কিছু ন্যায় অন্যায় করতে হয়, করে ফেলে, কিছু করার নেই। এই ধরনের করতে করতে তার পূর্বের যদি কোনো বদ অভ্যাস থেকে থাকে, বোঝা গেল, পূর্ব একটা লোকের চরিত্রহীন ছিল, পরদার গমন আদি অনেক কিছু করত, কিন্তু বর্তমানে সে করে না, সে সাধু হয়ে গেছে, নির্মল হৃদয় নিয়ে ভজন করা, কিন্তু এখনো সিদ্ধ হয় নাই। হঠাৎ কি হলো, পূর্বের ঢেউটা হঠাৎ উঠে পড়ল, উঠে করে তাকে বুঝতে দিল না, হঠাৎ করে ফেললো একটা নোংরা কাজ। তার কিন্তু ইচ্ছে ছিল না নোংরা কাজ আমি করব, করে ফেলল। এই যে হলো, তাতে কিন্তু তার যে পারমার্থিক ধর্মটা, অর্থাৎ যে আত্মার সঙ্গে যেটা জড়িত যে ধর্মটা, এরা জৈব ধর্ম, বা সেটা কিন্তু ডিস্টার্ব হলো না, কিন্তু বাইরে সে একটু ডিস্টার্ব ফিল করছে, এই নোংরা কাজ করার ফলে করে ফেললো। ভগবান বলছেন এই যদ্দূর করেছে সে তার মানে আমি এই কথা বলছি না সন্ন্যাস যে ব্যভিচার করবে আবার ঠিক থাকে, এই কথা বলা হয়নি। যেখানে বিশ্বনাথ চক্রবর্তী বলছেন, যদি কোনো একটা বস্তুর বা একটা কোনো কিছুর একটা মোমেন্টাম বোঝো, যেমন পেন্ডুলামের মোমেন্টাম থাকে, পেন্ডুলামের মোমেন্টাম এমনই ক্যালকুলেট করা আছে, ওটা থামবে না। কিন্তু পাখার যে মোমেন্টাম, এটা যদি আমি সুইচের সঙ্গে অফ করে দিই, কারেন্ট অফ করে দিলাম, কিন্তু অফ করার পর কেন ঘুরছে, যদি কেউ প্রশ্ন করে, আরে আপনি তো অফ করে দিয়েছি কেন ঘুরছে, বলে কারেন্ট তো অফ হয়ে গেছে, আর নাই, কানেকশান নাই, কিন্তু তার যে একটা মোমেন্টাম, তার যে জাড্ডো, সেটার জন্য তাকে কিছুক্ষণ তাকে একটা মোশনে থাকতে হবে। সেই মোশনটা এবার রিটার্ডেশন, অ্যাক্সেলারেশন অ্যান্ড রিটার্ডেশন, এটা আস্তে 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 একটা একবারে স্থির ভূমিকা আসবেন, কিন্তু প্রথমেই আসেন না, আসে কি প্রথমে আসেন না। সেটি বলছেন বিশ্বনাথ চক্রবর্তীবাদ, এ হয়তো সাধু, এ মিথ্যে কথা নয়, ও চায় ভগবানকে ভজন করতে, কোনো ব্যভিচার করতে চায়নি, তার ইচ্ছাও নয়, কিন্তু পূর্বে সে নোংরা কাজ করত, তার ঢেউটা হঠাৎ উঠে পড়ল কোনো কারণে, সে একটা বাজে কাজ করে ফেলল, তারপরে আফসোস করলো আমি কেন করলাম, তো করা উচিত ছিল না। এইভাবে সংশোধনের চেষ্টা করবে, কিন্তু সন্ন্যাস তাদের একটা কলঙ্ক মানেই হতো তার জীবন শেষ। ভক্তিবিনোদ ঠাকুর লিখছেন যে একবার যদি কেউ
বিচার করে আমি ব্রহ্মচর্য পালন করব, গুরু গিয়ে থাকব, তার বুকের পাটা থাকা দরকার। অবশ্য ভাষাটা এরম বলেননি, আমি বললাম তার যেন বুকের পাটা থাকে। সে এই বিচার করে এসছেন, জগতের এই ধরনের প্রলোভনের বস্তুগুলো আমাকে স্পর্শ করবে না, আমি এই জন্মেই আমাকে সে অমৃতময় পুরুষের চরণ আমি যাবই যাব, প্রতিজ্ঞা। তবে গুরুদেবেরও ক্ষমতা আছে, তাকে সেই জায়গায় নিয়ে যাবেন। কিন্তু তার যদি সে সাহস না থাকে, সেই যখন এই সাহস না করেন, এই জন্য ভক্তিবিনোদ ঠাকুর বলছেন, যিনি ত্যক্তাশ্রমে প্রবেশ করবার সাহস করছেন, সন্ন্যাস বা ব্রহ্মচারী, তিনি বিচার করে দেখবেন যে উনি নিশ্চয়ই বুঝেছেন। ভক্তিবিনোদ ঠাকুর বলছেন উনি নিশ্চয়ই ত্যাগী হওয়ার আগে নিশ্চয়ই বুঝেছেন। ভক্তিবিনোদ ঠাকুর বলছেন ত্যাগী হওয়ার আগে নিশ্চয়ই উনি বুঝে নিয়েছেন যে আমি পারবো। তা এখন ত্যাগী হওয়ার পর সন্ন্যাস নিয়ে নোংরা করছে, সে কী হওয়ার? ভক্তিবিনোদ তো বড় আশ্চর্য, এটা তো মানা যায় না। ত্যাগী ব্যক্তি ত্যাগী হওয়ার আগে কেন চিন্তা করলো না যে আমার মধ্যে এখনও আছে, সে ভোগে আমি থেকে যাই? এটা করলো না কেন? সন্ন্যাস ব্রহ্মচারী তাদের ভক্তিবিনোদ ঠাকুর বলছেন তাদের তো ত্যাগী আশ্রমে যাওয়ার আগেই বিচার করা উচিত ছিল। তারা বুঝেছে নিশ্চয়ই আমি পারবো, তাই জন্য এসছে। আবার কেন কোথা থেকে এইসব উল্টো প্রশ্ন আসছে? এটা তো উচিত নয়, এটা উচিত নয়, এটা হয় না কখনো। তো যাই হোক, এখন যেমনভাবে মোমেন্টাম থাকলে পরে কিছুক্ষণ ঘুরে তারপর থামে, সেই যখন ভজন করতে করতে সিদ্ধ অবস্থায় উপনীত হবে গুরু কৃপাতে, বৈষ্ণব কৃপাতে, তখন আশা করি তার জীবনে আর এই ধরনের কাজ হওয়ার কোনো সম্ভাবনা থাকবে না। এটা হয় না। এই ধরনের বিচারটাকে অপব্যবহার করে এরা নিজেদের যা কিছু গলতি এগুলোকে সাপোর্ট করিয়ে নিতে চাইছেন। অসুরের যে শাস্ত্র বলে, তার নিজের যে অত্যাচারগুলোকে সাপোর্ট করিয়ে নেওয়ার জন্য, আরে শাস্ত্রের কাছে আমি কি ভুল করলাম? ঠিকই তো, তাই ঠিকই বলেছি। এই জন্য অপিচেত সুদরাচারও ভজতে মাম অনন্যভাগ সাধুরেব সমন্তব্য সম্যক ব্যবস্থই হি স। সেখানে আরেকটা কথা ব্যাখ্যার দরকার ছিল, এটা হচ্ছে কি, ভগবান বলছেন এখন বর্তমানে ওর যে চিন্তা স্রোত, তার যে একটা, সেটা ওয়েল অর্গানাইজড, তার যে একটা কনসেপশন, তার যে একটা ধারণা, তার যে বিচার, সে হরিভজন করবে, এটা তার ওয়েল অর্গানাইজড, এটা ঠিক পথে যাচ্ছে। কাজে নাও এইটা বলছেন ভগবান বলছেন সাধুরেব সমন্তব্য, তাকে সাধু বলাই ভালো। কেন? তার ব্যবসায়া, তার বিচার, তার যে নির্ণয়, নিজেকে পরিচালিত করতে সঠিক দিকে, এটা ঠিক আছে। সম্যক ব্যবসিত হি স। গীতাতে দেখবে ব্যবসায়িকা বুদ্ধি বলে একটা বিচার আছে, এলো ওখানে খুলে দেখে নেবে, পড়বে বা শুনবে হরিকথা। কাজেই তার যে বিচার সে যে করতে চান সেটা নাও, তার যে সঠিক পথে যেতে চান, নাও হিজ ব্রেন, হিজ কনসেপশন ইজ নাও ওয়েল অর্গানাইজড, সে ঠিক পথেই যাচ্ছে, কাজেই তাকে সাধু বললেই ভালো। আর নিশ্চয়ই ভবিষ্যতে আর করবে না নোংরা কাজ, সাধু বললেই ভালো। তার মানে এই নয় আমি যে কোনো ব্যভিচার করবো, অপরাধ করবো, সন্ন্যাস ভয়, তারপর বলাই তো বলেছে, কি বলেন, এটা নয়, এটা বলেননি। বিল্বমঙ্গল ঠাকুরের উদাহরণ দিয়ে অনেকেই ব্যভিচারকে সাপোর্ট করিয়ে নিতে চান, তার উত্তরও আমি আলোচনা প্রসঙ্গে দিয়েছিলাম অনেক আগে, করোনা পিরিয়ডের পরে, যে এটা ঠিক নয়। এরা নিজেদেরকে সাপোর্ট করিয়ে নেওয়ার জন্য এইসব কথাগুলো উদাহরণ দিয়ে নিজের কালা ইতিহাস ঢাকা দিতে চান। আমরা আলোচনা প্রসঙ্গে মনে আছে নিশ্চয়ই যে কিভাবে গ্রাম্য কথা, গ্রাম্য কিছু এগুলো শ্রবণ না করা, ঋষ্যশৃঙ্গ মুনি কিভাবে আবদ্ধ হয়ে গেছিলেন, নিত্যবাদিত্য গীতানি যুষণ গ্রাম্যানি যোষিতাম আসাম কিরণকো বস্য ঋষ্যশৃঙ্গ মৃগীশতঃ। তিনি এইভাবে তাকে অবস্থা কাহিল করে দিয়েছিল, ভয়ঙ্কর। তারপরে তো আলোচনা প্রসঙ্গে বলেছিলাম মাছের যে জিহ্বার লোভেতে যে মাছ যেমন বড়ি সে আটকে গেল, এটা আর আজকে আলোচনা করব না, সময় অল্প। তাহলে
যেমন একটা মৎস্য জলেতে কত খাওয়া আছে, শ্যাওলা খা, এদিক ওদিক খা, কিন্তু কোথায় ওই একটা টোপ ফেলেছে, সেইখানে গিয়েই মুখটা দিল, আর ভালো খাওয়া, খেলে ভালো হয়, ঠোকর মাছে আর পেঁচো আছে, ঠোকর মাছে গিলে ফেললো, ব্যাস গেল, গিলে ফেলে লাস্টে। এইরকম আমাদের মায়াদেবী কি করে, আমাদের টোপ দেয়, মায়াদেবী আমাদের একটা করে টোপ দেয়, যে এই টোপটা গিলে ফেলবে সে শেষ হয়ে গেল, তার ভজন আর হবে না। মায়াদেবী ইচ্ছে করে টোপ দেবে একটা, এই করলে সুবিধা হবে রে তোর, এই করলে আচ্ছা আচ্ছা সুবিধা হবে, আমার সুবিধে, এইভাবে টোপ ফেলবে মায়াদেবী, আর টোপ যে গিলে ফেলবে সে চলে গেল, হয়ে গেল। আমাকে কত টোপ দিয়েছিল, কিচ্ছু করতে পারিনি। এই ভাগবত সামনে বলছি, কত টোপ, এ কল্পনা কর, অজস্র ভালো ভালো টোপ আছে। হ্যাঁ, আমি একটা কোপটুকগুলোকে গিলিনি, গিলে ফেললে হয়ে যেত। একজন গুরু নানকের যে জন্মস্থান, তার পাশে একটা মঠ করেছে কেউ, কমিটি, বলছে আপনি ওখানে থাকবেন, প্রচুর প্রণামী আসবে, আপনি নেবেন, আরামে থাকবেন, কোনো ব্যাপার নেই, বিরাট ব্যাপার, তাহলে কোনো ঝামেলা নেই। আমি বললাম আমি তো ঝামেলা চাই, তুমি বলছো ঝামেলা হবে না, তোমরা থাকতে পারো, আমার পক্ষে তো সম্ভব নয়। এই বৃন্দাবনে জগন্নাথ দাস বাবাজি মাঝে ভজন কুটির ব্রজবাসী বলছে, বাবার সেবিত বিগ্রহ আপনি, আমরা সব আপনার ব্যবস্থা করব। আমি দেখো ভাই ব্রজবাসী, আমি যদি তোমাদের সঙ্গে থাকি তাহলে আমার যে সেবা দিয়েছেন গুরুদেব প্রপাত, কিছুদিনের জন্য থাকতে হলো, মারামারি করতে পারবো না, খুনোখুনি করতে পারবো না, ক্ষমতা নেই আমার, কেস কামারি করতে হবে, ঠিক আছে কিছুদিন থাকি, কিন্তু আমার তো নেচারটাই তা নয়, আমার প্রকৃতি তো এটা নয়, আমার প্রকৃতি হলো সর্বক্ষণ হরিকথা কীর্তন। তা আমি কি করব, এখন ওখানেও হরিকথা বলতাম, ভিক্ষা করে খেতাম, আমার তো কিছু করার ছিল না। তারপর সন্ত গোস্বামী মা চিঠি দিলেন, বোঝালেন, তারপর ঠিক আছে তার কৃপা আছে, চলে এলাম। আমার তো ইচ্ছে ছিল না আমি লুকিয়ে ভজন করে ইয়ে করবো, গোবর্ধন পরিক্রমা রোজই করতাম, তো এটা তো আমার নিজের জন্য, তা আমি নিজের জন্য করতাম, গুরু বৈষ্ণবের জন্য করতাম। যাই হোক, এখন এখানে একটা বিশেষ বক্তব্য বলে আজকে শেষ করতে হবে, কালকে আমি বিশেষ আলোচনা ইচ্ছা রাখি, ভগবান যদি করান তো করব। সেখানে পূর্বেই বলা হয়েছে, জিহ্বার মতো লম্পট আর কেউ নাই। আমাদের জিহ্বাটা যে রয়েছে এটা সবচেয়ে বড় লম্পট, কেউ মানে না, কিন্তু জিহ্বা বড় লম্পট। জিহ্বার জন্য লোকে জিহ্বার লালসে ইচ্যুতিথায় কৃষ্ণ দর্পরায়ণ কৃষ্ণ নাহি পায়। যারই জিহ্বার লালসা আছে তার পেট এবং উদর উপস্থের বেগ থাকবেই থাকবে। এটা একটা কি চাবি দেওয়া, জিহ্বার সঙ্গে সব কানেকশান রয়েছে, চোখ অন্যদিকে চলে যাবে, যার জিহ্বা ভালো মন্দ খা, তার চোখ এদিক ওদিক যাবে, কান এদিক ওদিক যাবে, নাক লাইন দেওয়া আছে, পেট তার উদর উপস্থ সব অন্যদিকে যাবে। এটা কিছু করার নেই, কিচ্ছু করার নেই। যে ব্যক্তি জগতের এই রসকে বশীভূত করতে পেরেছেন ভগবত কৃপায়, তিনি বাস্তবিক সাধু। বহুত বক্তৃতা দিতে পারেন, শাস্ত্রের অনেক কথা মুখস্থ, তাতেও হবে না। সব ইন্দ্রিয়গুলো, আরে মশাই সব ইন্দ্রিয় জয় করে ফেলেছে, সব ইন্দ্রিয় জয় করেছে, কি বলেন আপনি, কোথা থেকে কি বলেন? সব ইন্দ্রিয় জয় করলেও হবে না, সমস্ত ইন্দ্রিয় জয় করলেও হবে না। যতক্ষণ জিহ্বা জয় না হবে তাকে সাধু বলা যাবে না, সে সাধু নয় বলছেন এখানে। জিহ্বাতি প্রমাথিন্যা জনো রসো বিমোহিতঃ মৃত্যুম মৃচ্ছতি অসদ্বুদ্ধির মীনস্তু বরিশৈর যথা ইন্দ্রিয়াণি জয়ন্তি আসু নিরাহারা মনীষিণ বর্জয়িত্বা তু রসনম তৎ নিরন্যস্য বর্ধতে। যদি আহার আদি সংকোচ করলো, করে দেখাচ্ছে আমি সংযোগ, ঠিক আছে, আহার আদি সংকোচের ফলে তার সত্যি ইন্দ্রিয় দমন হলো, কিন্তু জিহ্বা দমন হলো না। শাস্ত্র বলছে যত ইন্দ্রিয়ের উপর চাপ মারবে, খাওয়া দাওয়া করো, আমি এসব খাই না, খাবো না, আর পরমান্ন লাগবে না, ও তত মরবে। কারণ জীব তো এখনো জয় হয়নি, ও বাইরে দেখাচ্ছে আমি এসব খাই না, পড়ি না, এইসব দেখাবে সে, কিন্তু এটা তো বড় কথা না, সে জিহ্বা তো জয় করতে পারেনি।
সেই জন্য বলছেন ইন্দ্রিয়ানি জয়ন্তী আসু, সমস্ত ইন্দ্রিয়গলকে অনেক দমিত করতে পারবে, অর্থাৎ কন্ট্রোলে আনতে পারবে। ইন্দ্রিয়ানি জয়ন্তী আসু নিরাহার মনীষিণঃ বর্জয়িত্বা তু রসনম তন্নিরন্নস্য বর্ধতে। কিন্তু জিউ বাড়বে, কিন্তু বাড়বে। যেই খাওয়া দাওয়া কমা, একবার খাবো, দুবার খাবো। আরে গুরু বৈষ্ণব যারা শুদ্ধ তাদের করতেই পারে। তারা যদি কঠিনামযোগ্য আমি নকল করে বলো আমি করব, মরবে, হবে না। ওরা পারে, ওদের সম্ভব। কিছু সেদ্ধ করে মাটিতে ফেলে দিল, এরম খেয়ে কঠিনাম জগতের জন্য, ওদের কিছু হবে না। সারাদিনে 3টে গ্রন্থের পালন করছে, 2 লক্ষ 3 লক্ষ নাম করে সারাদিন, একটা আসন থেকে উঠবে না। যতবার উঠবে ততবার যদি শৌচ গামছা পড়ে যাবে, গড়ে আবার আসবে, দৌত করে আচমন করে বসবে, বড় বাইরে গেলে চান করবে, বসবে। এসব কে করবে? অত সোজা নয়। যেটা বৈষ্ণব করেছে কঠিনাম যে আমিও করব, অত সোজা নয়। করে দেখলে কত ধানে কত চাল। ওদের হয় না কেন? ওরা তো করছে নিজের স্বার্থের জন্য নয়, ওরা করছে আমাদের মঙ্গলের জন্য। প্রভুপাদ যদি কঠিনাম যজ্ঞ করে থাকেন সেটা আমাদের মঙ্গলের জন্য, উনি ওনার জন্য করেননি। কিন্তু কেউ গায়ত্রী জপ করছে, আমাকে ফরেনার বিদেশিরা প্রশ্ন করেছিল, আলে দেখ আমাকে এক মায়াবাদী আচার্য বললেও আমার অন্যায় বলা হবে। তিনি কোনো নোংরা কাজ করেননি, কিন্তু নোংরাই বটে। ভগবানের ভজন না করলে সে নোংরাই। তো 3 লক্ষ গৌ মাতা পালন করেন, আমাকে নেমন্তন্ন করেছেন। আমার গৌ মাতার চেতনার জাগরণ বই দেখে বলা, বাহ, লেপত্রকে আছে। বলে বাবা যদি আপনি আসেন আমাদের গোযোগ্য হবে। আমি এসে আবার কি গোযোগ্য হবে, ওখানে থাকতে হবে। আমি ওখানে তুমি যেতে পারবো না, খাবো কি? জল খাবো, জল খেতে পাবো, মায়াবাদী চারিদিকে। কিন্তু তিনি যজ্ঞ করছেন কোটি গায়ত্রী, কয়েক মাস ধরে কোনো কথা বলেন না গায়ত্রী। আমাকে ওরা জিজ্ঞেস করুন, না একদম নয়, একদম করবি না। তোদের যেটা বলা হচ্ছে গুরুবর্গ সেটাই করবি, তোকে বলা হয়নি। গায়ত্রী মন্ত্র জপ করবি সকালে উঠে, গায়ত্রী মন্ত্রের দ্বারা তুই সুবিধে পাবি একটু, কিন্তু তার মানে এই নয় তোর নিজের সুবিধে বাড়ার জন্য না, একদম না, পতিত হয়ে যাবি, একদম নয়। বলে কতবার করবো মহারাজ, বাড়িয়ে করলে ভালো। হ্যাঁ বেটা, সরকার বাণী সেবা, দিন রাত বাণী সেবা কর বেটা, হরিকথা শোন। চালাক বেশি বেশি চাল, বোকা বানাতে হবে আমাকে। হ্যাঁ, তাই জন্য বর্জয়িত্বা তো রসনম তন্নিরন্নস্য বর্ধতে। রসকে বর্জন করলে রসনাকে কন্ট্রোল করা যাবে না। আর আজকে এই পর্যন্তই বিশ্রাম রাখা উচিত, কেন অনেক দূরে যাবেন এরা, করলে চালালে হয়তো কষ্ট হবে। আজ এখানেই সমাপ্ত রাখা প্রয়োজন মনে করি। তাহলে एवं प्रकृति वैचित्रात् भिद्यते मतयोनिनाम पारंपर्येण की सांचित पाषण्ड मतयो अपरे वांछकल्पतरुस्य कृपासिन्धुभ्यो पतितानं पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमः।